सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते मैं हां नवजोत कौर। बुलेटिन विच सब तो पहला गल करांगे कोविड-19 दी और उसनूं मात पाउण वाली वैक्सीन दी। पंजाब दे विच वैक्सीनेशन दे वास्ते पूरी तैयारियां शुरू हो चुकियां ने। चंडीगढ़ दे विच भी वैक्सीन स्टोरेज रूम बनाया गया है। तां कोरोना वायरस ने बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण 2020 दा साल बनाया और हर किसी ने बहुत ज्यादा इस दे विच औखा समा वेख्या और कई ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਜਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਸਟੋਰੇਜ ਰੂਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਡਰੱਗਸ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਔਰ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 700 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਨਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਜੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਵੀ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਗੱਲ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ 700 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਨਗੇ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन पूरा हो चुका है और हुण बहुत जल्द जी वैक्सीन है वो आम लोगों के लिए और हैल्थ वर्क के लिए अवेलेबल होएगी। इस वक्त मेरे नाल पंजाब के हैल्थ मिनिस्टर बलवीर सिद्धू जी ने। बलवीर जी जी अज कोरोना वैक्सीन की मैं गल करा कदों तो ये आम लोगों के लिए और हैल्थ वर्कर के लिए अवेलेबल हो जाएगी? देखो आम लोगों की बाद की गल है, सब तो पहला हैल्थ वर्कर वास्ते आ रही है और जो सानू डोज मिल गया इमीडिएटली लगा देंगे ताकि फिर वो पूरी खुली दे नाल फील्ड जाके काम कर सकन और उन्होंने इदां दा कोई खतरा ना हो कि वो पॉजिटिव हो सकते हैं। सब तो पहला सानू वो करांगे, उस तो बाद बाकी प्रशासन हो गया, फिर उस तो बाद कैटागरी वाइज सीनियर एज 50 साल तो उपर वाले, फिर 50 तो थले वाले, जिस तरह कोई वैक्सीन की आमद होएगी उस तरह वो वैक्सीन अगे लगाई जाएगी। कोई पड़ाव निश्चित की गई जिस तरह तुसीं जिक्र कर रहे हो पहले पड़ाव च जिहड़े मेन सानू हाल तक तो ये नहीं पता भी किन्नी उनकी पर डे प्रोडक्शन हैगी है, किन्नी डोज एक दिन चो तैयार करते हैं, किन्नी वो डेली अपना उतों फॉरवर्ड करेंगे। हाले तक सब तो पहला वैक्सीन दा जिहड़ी मैं गल करा किन्हां नूं मिलेगी, दूसरे नंबर ते किन्हां नूं मिलेगी, एक बार थोड़ा डिटेल च दस सको? पहला मिलेगी जिहड़े साडे 1,60,000 जिहड़े वर्कर ने जिहड़े मैडिकल दे उन्हां नूं देंगे। उस तो बाद जिहड़े प्रशासन हैगे ने, पुलिस प्रशासन हैगा जिहड़ा फील्ड च नाल काम कर रहा है। उस तो बाद जिहड़े कोमोर्बिडिटी वाले जिहड़े केस ने जिवें शुगर का ब्लड प्रेशर का मरीज हैगा 70 साल तो वब ने या 50 साल तो वब ने, फिर उस तो बाद जिहड़े आम लोगों को लगाई जाएगी। 50 साल तो थल्ले दी एज वाले उस तो बाद व्यक्तियों की चौथे नंबर ते बारी आएगी। चौथे नंबर ते बारी आएगी, लेकिन जेकर किसी को कोई प्रॉब्लम हैगी तो उन्होंने पहले भी लगाई जा सकती है। कोई रजिस्ट्रेशन करवानी पेगी इस लिए किस तरह जिहड़े वैक्सीन अवेलेबल होगी कुछ उसके लिए कोई डाटा बकायदा साढ़े सारा सिस्टम SOP बन जाएगी। बकायदा साढ़े हॉस्पिटलों के भी असी अपना एक विंडो रखांगे तो ऑनलाइन भी होएगी। सर जिस तरह मैं वैक्सीन की गल करा 2020 का साल लगभग कोरोना च गया हैल्थ का, तो कोरोना नूं तुसीं काफ़ी हद तक उस लिए हैल्पफुल साबित होया हैल्थ डिपार्टमेंट। 2021 नूं लैके की तैयारियां ने क्योंकि 20 का साल लगभग कोरोना नाल लड़ते लड़ते लंघिया हैगा? देखो पहली गल तो भी 21 की शुरुआत दे विच ही वैक्सीन आ गई, ये आ गई तो असीं इहनूं खत्म करने लावांगे। अगले 2-3 महीनों के विच जे इस तरह सानूं डोज मिल जांदियां ने तो इहदा सफाया हो जाएगा। तो उस तो बाद जिहड़ियां साडीआं हैल्थ जिन्नियां भी फैसिलिटियां ने उहनूं अपग्रेड करना स्ट्रैंथन करना मेरी जिम्मेवारी वो असीं करांगे। सर जी मैं गल करा कहा जा रहा है कि कोरोना का एक होर वर्जन जिहड़ा नवां स्टेन वर्जन कहा जा रहा है कि वो भी आ रहा है, तो उस चीज़ को लैके हैल्थ डिपार्टमेंट दी की तैयारियां ने? ऑलरेडी सैकंड पीक आ चुकी है दिल्ली वगैरह दे विच जां बाकी स्टेटां दे विच जां बाहरले कंट्रियां दे विच, लेकिन साडे ते किरपा वाहिगुरू दी हाले तक असीं बिल्कुल ठीक ठाक हां, बल्कि साडा अंक वैक्सीन तो आ चुकी है और लोगों के विच तमाम तरह के वहम भी ने इस वैक्सीन नूं लैके। पर उधर वैक्सीन नूं लैके भावें तैयारियां पूरीआं होण दा दावा भी कीता जा रहा है पर इस विचाले कुछ खामियां भी नजर आईयां ने। चंडीगढ़ तो साडे सहयोगी मनोज राठी की रिपोर्ट देखो। कोरोना वैक्सीन नूं लैके तैयारियां जोरों पे है। जे आपां गल करिए पंजाब च अलग अलग जिहड़े सेंटर्स बनाए गए ने, लेकिन जिहड़ी वैक्सीन आनी है वो सारी जिहड़ी स्टोर है वो जिहड़ा स्टेट वैक्सीन स्टोर है पंजाब दा सेहत ते परिवार भलाई विभाग जिहड़ा हैगा चंडीगढ़ च वो इत्थे सारी स्टोर होनी। लेकिन हैरान कर देने वाली गल ये है कि इत्थे जिहड़ी कोरोना दी जिहड़ी वैक्सीन है काफ़ी सैंसिटिव
ਇਹ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਪਸ ਦਿਖੀ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਵਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੂਰੇ ਸਟੋਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਡੀਪ ਫ੍ਰਿਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਟੋਰੇਜ ਹੋ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਲੈਬ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਉਹ ਸਟੋਰ ਹੋ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਫਤੇ 10 ਦਿਨ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਆਲ ਓਵਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਦ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਰਾਈ ਰਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਨ ਹੈ, ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਸਟੋਰੇਜ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੇਟ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ 2 ਵੈਕਸੀਨਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ और इस दे नाल ही तमाम तैयारियां भी शुरू हो चुकी ने। तो एक बार रुक कर लेने, मेरे सहयोगी मनोज राठी साडे नाल जुड़ चुके ने कि कुछ तैयारियां चंडीगढ़ और पंजाब दे इस वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन नूं लैके चल रही ने। मनोज, किस जगह तुसीं इस वेले मौजूद हो और जेकर असीं गल करिए वैक्सीन दी, तां वैक्सीन नूं स्टोर करन वास्ते स्टोर रूम दा तुसीं मुआयना भी कीता और तुहानूं किस तरह दा सिक्योरिटी ब्रीच उत्थे नज़र आया? क्योंकि असीं हुणे तुहाडी रिपोर्ट भी वेख रहे सी जिस दे विच सी कि ना उत्थे कोई सीसीटीवी दे इंतजाम ने, ना कोई पुलिस सिक्योरिटी लगाई हुई है। ते इस दे विच की कुछ खतरा जिहड़ा है वो निकल के सामने आ सकता है आने वाले दिनों, खासकर उदों जदों कि वैक्सीन इस स्टोर रूम तक पहुंच जाती है? देखो नवजोत, असी पूरा ये रियलिटी चैक किया है, साडी टीम इत्थे पहुंची सी ते हुण भी सिचुएशन ये है कि असी बिल्कुल स्टेट वैक्सीन जिहड़ा सेंटर है जिथे स्टोर है, जिथे ये सारी जिहड़ी वैक्सीन आनी है जिहड़ी पंजाब च डिस्ट्रीब्यूट होनी है, उत्थे खड़े हैं। हजे भी हाल ये है कि किसी भी तरह की कोई दीवार या किसी भी एक गेट तुसी वेख सकते हो। कोशिश असी की है, उन्होंने गलबात भी की है कि जब तुसी इत्थे वैक्सीन स्टोर करोगे तो तुहाडी सिक्योरिटी सिस्टम किस तरह का रहेगा, क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव है। ना कोई सीसीटीवी किसी तरह का, और ना तुसी देख सकते हो दीवार, सिर्फ कोई किसी तरह की दीवार ते कोई फेंसिंग जिहड़ी है वो नहीं की गई। कोई भी बैड आंसर, कोई भी बैड एलीमेंट अंदर वड़ सकता। हालांकि साडी खबर तो बाद हुण ये जिहड़े पुलिस मुलाजिम है इत्थे आए ते हुण इत्थे बैठे हैं। लेकिन सवाल इहदे विच ये है कि साडी खबर तो बाद ही ये जिहड़ा प्रशासन है, जिहड़ी सरकार है, वो क्यों जागदी है? जद असीं इन्हां तो क्वेश्चन पूछा कि ना कोई तुहाडा कोल सीसीटीवी फुटेज है, ना तुहाडी कोई गेट प्रॉपर हैगा, ना तुहाडे कोई फेंसिंग जिहड़ी हैगी दीवारां दी कोई फेंसिंग है, कोई भी पर्सन इत्थे आराम नाल आके अंदर कोई भी बैड आंसर जिहड़ा हैगा वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकदा है, क्योंकि वैक्सीन जिहड़ी है वो काफ़ी सेंसिटिव है। सब तो बड़ा सवाल इहदे विच सवाल नवजोत इहदे विच कई खामियां जिहड़ियां उस असीं देखी है। लेकिन हुण साडी खबर तो बाद इत्थे जिहड़े पुलिस मुलाजिम है वो इत्थे बिठा दित्ते गए। एक पुलिस मुलाजिम इत्थे बिठाया गया, लेकिन सिक्योरिटी दे नाल हुण ना कोई सीसीटीवी, ना किसी तरह का कोई गेट। हुण तुसीं गेट भी देख लो, मैं कैमरामैन संदीप नूं कहांगा कि गेट दिखाने की तुहानूं कोशिश करे। ये गेट है, हुण ये गेट दे नाल जिहड़ी दीवार है दी कोई फेंसिंग नहीं है, यानी कि कोई भी पर्सन इत्थे आके आराम नाल इहनूं टप के अंदर जा सकता है। हालांकि वो कहते नजर आते हैं कि साडा अंदर जिहड़ा हैगा वो लॉक लगता है, लेकिन किसी भी तरह का कोई सिक्योरिटी इत्थे नहीं दिखाई गया, क्योंकि जिहड़ी वैक्सीन रखनी है वो, क्योंकि स्टार्टिंग है वैक्सीनेशन दी, जिहड़ी वैक्सीन इत्थे आएगी सारी स्टोर होएगी और इत्थों ही सारे पंजाब च डिस्ट्रीब्यूट होनी है। यानी कि वक्-वक् जिले च ये सारी स्टोर इत्थे करके सारी वक्-वक् जिले च ये डिस्ट्रीब्यूट होनी है। लेकिन सवाल इहदे विच ये ने कि सिक्योरिटी सिस्टम नूं तुसीं किस तरह पुख्ता कीता है? सिक्योरिटी
ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਪਸ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿਆ। ਫੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੀ, ਮਨੋਜ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਦੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅਪ ਟੂ ਦਾ ਮਾਰਕ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਅੰਦਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਮੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ 1-2 ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੈਨਸੈਟ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਹਜੇ ਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 2 ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, 2 ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਲਦੀ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਜਨ ਸੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਅੱਜ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਦ ਆਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਟੋਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਟੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਜੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਹਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਸਟੋਰ ਇੱਥੇ ਕਰੋਗੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋਣਗੇ, ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਗੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੌਫ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੰਪੋਟੈਂਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏ ਜਾਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 4000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਅਸੀਂ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਸ 'ਚ ਇਹ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਟੋਰ ਮੇਨਲੀ ਸਟੋਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਾਈ ਗਈ ਨੇ, 2 ਤੋਂ 3 ਜਿਹੜੀ ਵੈਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸਟੋਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਵੈਨ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਡ੍ਰੌਪ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸੇਮ ਉਸੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ, ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 70 ਜਾਂ 50 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ 올ਡ ਏਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੈਬ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਟੋਟਲੀ ਪੋਰਟਲ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਆਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਓਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਟੇਟ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਟੋਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖਬਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਚੜ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2 ਵੈਕਸੀਨ, ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਔਰ ਕੋਵੈਕਸੀਨ, ਅਜਿਹੀਆਂ 2 ਵੈਕਸੀਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈ ਰਨ ਹੋਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਡਮੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।